بہت خوب جی اب میں دعوت کلام دوں گا بزرگ شاعر کونا مشق شاعر محترم عبدالشکور کلیولینڈ صاحب سے کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خاکسار عبدالشکور کلیولینڈ اوہایو سے صدر محترم کی طرف سے اذن کلام ہو تو کچھ عرض کروں. ارشاد جناب. جزاک اللہ. وہ آج طارق پھر کھڑا ساحل اسپین پہ ہے. آج طارق پھر کھڑا ساحل اسپین پہ ہے، لیکن اس ہاتھ میں تلوار نہیں ہے آپ کے. عزم پیش خدمت ہے. اشکوں کا ایک سیل رواں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اشکوں کا ایک سیل رواں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. نام کسی کا ورد زباں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. میری تو بنائی ہے یارو جب سے اس کو دیکھا ہے. میری تو بنائی ہے یارو جب سے اس کو دیکھا ہے، اس کا بھی میری اور دھیان ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. میری تو بنائی ہے یارو جب سے اس کو دیکھا ہے، اس کا بھی میری اور دھیان ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اور گرتے پڑتے دشت جنوں میں، گرتے پڑتے دشت جنوں میں آج جہاں تک پہنچے ہیں، لگتا ہے یہی اپنا جہاں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اب یہ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ آنا میرا اس بستی میں منظر کی، آنا میرا اس بستی میں منزل کی معراج سہی. آنا میرا اس بستی میں منزل کی معراج سہی، ساتھ ہجوم تشنہ لباں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. آنا میرا اس بستی میں منزل کی معراج سہی، ساتھ ہجوم تشنہ لباں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اور آخری شعر ہے کہ مختلف دل کی بات زباں پر لا کر ہم ناحق بدنام ہوئے. دل کی بات زباں پر لا کر ہم ناحق بدنام ہوئے. کھلنے کو اب راز نہاں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. دل کی بات زباں پر لا کر ہم ناحق بدنام ہوئے، کھلنے کو اب راز نہاں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اشکوں کا ایک سیل رواں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. نام کسی کا ورد زباں ہے، اس کو کہاں تک روکو گے. اب ایک مختصر سی غزل ہے، اس کے بعد اجازت ہو کہ گیت بھی ہم نے اٹھا رکھا ہے، ہر بار لے کے آتے ہیں ہم ساتھ. کلزم حیرت. زیست کے ناکائے بیکار سے ڈر لگتا ہے، اس کے بدلے ہوئے آثار سے ڈر لگتا ہے. زیست کے ناکائے بیکار سے ڈر لگتا ہے، اس کے بدلے ہوئے آثار سے ڈر لگتا ہے. خوف ہے کہ سمٹنے نہیں دیتا مجھ کو، خاک و خس کے اس سنبار سے ڈر لگتا ہے. خوف ہے کہ سمٹنے نہیں دیتا مجھ کو، خاک و خس کے اس سنبار سے ڈر لگتا ہے. اور ایک تمنا تجھے تحفہ جان نظر کروں. ایک تمنا تجھے تحفہ جان نظر کروں، ایک وحشت تیرے انکار سے ڈر لگتا ہے. ایک تمنا تجھے تحفہ جان نظر کروں، ایک وحشت تیرے انکار سے ڈر لگتا ہے. اور شعر ملاحظہ فرمائیے. شاد رکھتی ہے تیرے لطف و کرم کی امید، ساتھ شاد رکھتی ہے تیرے لطف و کرم کی امید، اور تیری غفلت بسیار سے ڈر لگتا ہے. شاد رکھتی ہے تیرے لطف و کرم کی امید، اور تیری غفلت بسیار سے ڈر لگتا ہے. اور خود کو دیکھوں کبھی پیرہن جاں کو دیکھوں، خود کو دیکھوں کبھی پیرہن جاں کو دیکھوں. ایسی حالت ہے کہ
इजहार से डर लगता डर है। लगता है। वाह, वाह। खुद को देखूं कभी पैरहने जान को देखूं, ऐसी हालत है कि इजहार से डर लगता है। और आखिरी शेर है कि है सफीना कफे गुल्ज में हैरत मददे, है सफीना कफे गुल्ज में हैरत मददे, ना खुदा से कभी पतवार से डर लगता है। वाह, वाह, वाह। है सफीना कफे गुल्ज में हैरत मददे, ना खुदा से कभी पतवार से डर लगता है। जीस्त के नाकाए बेकार से डर लगता है, वाह, इसके बदले हुए आसार से डर लगता है। अगर वाह। राणा साहब इजाजत हो तो मैं गीत पेश कर ही दूं आज। जी जी कर दें, जरा लंबा ना करें। लंबा बिल्कुल नहीं है, 4 छोटे छोटे बंद हैं और अरशाद, मैं अरशाद। उसको रवां पढ़ूंगा, तवज्जो रखिएगा इसके ऊपर जी, ताकि जी। टाइम खर्च ना हो। अरशाद, अरशाद। इसका उन्वान है पर्वत के आंगन। पर्वत शमाल को कहते हैं। जी। पर्वत के आंगन, जब से उसका साथ छुटा है, ये दिल कितनी बार दुखा है। आहा, जब से उसका साथ छुटा है, ये दिल कितनी बार दुखा है। दिल की बात तो दिल में रह गई, आंखों में सावन उमड़ा है। वाह, लोग जो थे कभी अपने अपने, ना जाने क्या उनको हुआ है। लोग जो थे कभी अपने अपने, ना जाने क्या उनको हुआ है। ये कहते हुए पास से गुजरे, याद नहीं इसे कब देखा है। अच्छा, ऐसा ही अब भी होता जमाना रवां दवां है, अब भी गुलशन हरा भरा है। अब भी सब मिलते जुलते हैं, ना जाने क्या मुझको हुआ है। अब भी जमाना रवां दवां है, अब भी गुलशन हरा भरा है। अब भी सब मिलते जुलते हैं, ना जाने क्या मुझको हुआ है। ये आखिरी बंद है, तवज्जो चाहूंगा। कानों में एक सरगोशी सी, कानों में एक सरगोशी सी, जैसे कोई ये कहता है। कानों में एक सरगोशी सी, जैसे कोई ये कहता है। दूर कहीं पर्वत के आंगन, कोई तेरी राह देख रहा है। अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम बहुत वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। तो बहुत अब बहुत मैं दावत कलाम दूंगा मोहतरम अतर फराज साहब, जो पाकिस्तान से शामिल हो रहे हैं और उनके मजमूआ कलाम भी छपने के करीब हैं और बहुत अच्छा कलाम कहते हैं। तो मैं उन्हें गुजारिश करूंगा कि आए अपना कलाम पेश करें। मोहतरम अतर फराज साहब। नजर नहीं आए हो? नजर आवाज नहीं आ रही उनको, आए सी मैं नजर, वो सामने नजर आ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं आवाज नहीं आ रही। बात चीजें नजर आने वाली भी नहीं होती। देते हैं धोखा ये बाजीगर खुदा। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खाकसार एक गजल पेश करता है सदर मोहतरम की इजाजत से। जी इरशाद जनाब। मुझसे वफा का अहद था, वाह, अपने तई पर रह गया। मुझसे वफा का अहद था, अपने तई पर रह गया। असबर मुझे वो शख्स था, मैं इस यकीन पर रह गया। वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। मुझसे वफा का अहद था, अपने तई पर रह गया। असबर मुझे वो शख्स था, मैं इस यकीन पर रह गया। और परियां हजारों थी वहां, लेकिन मैं अहले ज़ौक़ था। वाला काबिल साहब शेर है कि परियां हजारों थी वहां, लेकिन मैं अहले ज़ौक़ था। मेरी का सिलसिला एक माह जबी पर रह गया। मेरा अदू हैरान है, मुझ में कमाले यार है। मेरा अदू हैरान है, मुझ में कमाले यार है। मैंने फलक को छू लिया और वो जमीन पर रह गया।
वाह वाह, वाह 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 बहुत अच्छे बहुत अच्छे क्या बहुत बात है, क्या बात। या मेरा वाह। अदू हैरान है, मुझ में वाह। कमाले यार है, मैंने फलक को छू लिया छू लिया और वो जमीन पर रह गया। वाह कल शब जो मेरे ख्वाब में एक कशमकश चलती रही, कल शब जो मेरे ख्वाब में एक कशमकश चलती रही, गोया वो मेरे साथ था, गोया कहीं पर रह गया। वाह 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 बहुत अच्छे कल शब जो मेरे ख्वाब में एक कशमकश चलती रही, गोया वो मेरे साथ था, गोया कहीं पर रह गया। और ये शेर मुफ्ती साहब की नजर करता हूँ। कुछ तो हम ही थे खुश अदा, था गजल का मोजजा, कुछ तो हम ही थे खुश अदा, कुछ था गजल का मोजजा, मौजूदा ये भी नहीं कि वो हंसी अपनी नहीं पर रह गया, ये भी नहीं कि वो हंसी वाह वाह अपनी क्या बात नहीं पर रह गया। और कल रात मेरे साथ में सोई रही थी चांदनी, वाह वाह कल रात जो मेरे साथ में सोई रही थी चांदनी, उठा तो हाला चांद का अर्शे बरी पर रह गया, उठा तो हाला चांद का अर्शे बरी पर रह गया। डॉक्टर साहब ये शेर काबिल गौर है कि मैंने हजारों साल के दीवान रखे सामने, मैंने हजारों साल के दीवान रखे सामने, हुस्नो कमाले शायरी दुर्रे समी पर रह गया। मैंने हजारों साल के दीवान रखे सामने, हुस्नो कमाले शायरी दुर्रे समी पर रह गया। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मक्ता पेश करता हूँ। नजरें अमूमी तौर पर हर एक पे पड़ती हैं फराज, नजरें अमूमी तौर पर हर एक पे पड़ती हैं फराज, दिल जो अताए खास था वो भी कहीं पर रह गया। नजरें अमूमी तौर पर हर एक पे पड़ती हैं फराज, दिल जो अताए खास था वो भी कहीं पर रह गया। मुझसे वफा का अहद था अपने तई पर रह गया, असबर मुझे वो शख्स था मैं इस यकीन पर रह गया। बहुत शुक्रिया। एक और सुनाइए फराज साहब। माशाअल्लाह जी मैं माशाअल्लाह हाजिर करता हूँ जो सामने आ जाएगी। दिल के शीशे पे जो ही अक्स तुम्हारा आ जाए, वाह वाह दिल के शीशे पे जो ही अक्स तुम्हारा आ जाए, जैसे ईसा कोई सूली से गुजारा जाए, उसके जलवों से बहकने के मनाजिर देखें, उसके जलवों से बहकने के मनाजिर देखें, उसके कूचे में फरिश्तों को उतारा जाए। और मुबारक काबिल साहब की नजर ये शेयर कर रहा हूँ। आज गुलशन में किसी चांद का आना होगा, आज गुलशन में किसी चांद का आना होगा, आज गुलशन को जरा और संवारा जाए। क्या बात जिसने एक बार सुनामी की झलक देखी है, जिसने एक बार सुनामी की झलक देखी है, वो समंदर में अकेला न दोबारा जाए। और तुझसे बिछड़ूं तो मेरी सांस बिछड़ना चाहे, तुझसे बिछड़ूं तो मेरी सांस बिछड़ना चाहे, ये जो तूफान मुसीबत है खुदारा जाए। तुझसे बिछड़ूं तो मेरी सांस बिछड़ना चाहे, ये जो तूफान मुसीबत है खुदारा जाए, और उसका एकदम से बिछड़ना यूं कयामत कर दे, उसका एकदम से बिछड़ना यूं कयामत कर दे, जैसे बच्चे की हथेली से गुब्बारा जाए।
वाह 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 खूब है, खूब है, क्या तमसील है। खूब है। और ये शेर प्यारे हुजूर की नजर कि तेरे चेहरे को तपश छू के ना जाने पाए, हम्म, तेरे आमीन चेहरे आमीन। को तपश छू के ना जाने पाए, जो भी जाना है मेरी जान हमारा जाए। वाह वाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया तेरे चेहरे को तपश छू के ना जाने पाए, जो भी जाना है मेरी जान हमारा जाए। हमारा जाए। और पेश करता हूँ कि अपने हाथों की लकीरों में तनासुब है फरास, हम्म, अपने हाथों की लकीरों में लकीरों में तनासुब है तनासब फरास, है। देखिए आज कहाँ तक है सितारा जाए। वाह, खूब। उनके शीशे पे जो ही अक्स तुम्हारा जाए, जैसे ईसा कोई सूली से गुजारा जाए। वाह वाह, वाह भाई वाह। बहुत बहुत क्या उम्दा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फराज साहिब। खूब। अब मैं जनाब दावत कलाम दूंगा मोहतरम हमारे मुंतज़िम और नाज़म में शायरों के मोहतरम डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे, जिनकी 15 के करीब आ चुकी हैं कुतुब, और माशाल्लाह शायर उस्ताद हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं इनसे। तो मैं इन्हें दावत कलाम देता हूँ कि आए अपना कलाम पेश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना साहब। मैं साहब सदर की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत इरशाद जनाब। शुक्रिया आपका। ये गजल के चंद अशआर हैं। बोया है जिसने दहर में आलाम का दरख्त, आलाम का दरख्त है जिसने दहर में आलाम का दरख्त, उस पर गिरा है जुल्म के अंजाम का दरख्त। वाह 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 वाह। वाह। कल तक था जो हमारे लिए काम का दरख्त, कल तक था जो हमारे लिए काम का दरख्त, दरख्त हंजल का फल है दे रहा वो आम का दरख्त। वाह 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 वाह। बड़ी तब्दीली आ गई। वाह कमाल। जी क्या बुलंदो बाला हदीस आपने चुनी है। क्या बात, क्या बात। वाह जी। सुभान उस घर पे कैसे आती हकीकत की रोशनी, वाह, उस घर पे कैसे आती हकीकत की रोशनी, हर फर्द घर का जब के था औहाम का दरख्त। वाह वाह। काजिब सभी थे मुद्दई मुनसिफ भी थे वही, काजिब सभी थे मुद्दई मुनसिफ भी थे वही, सर पर भी था गिरा हुआ इल्जाम का दरख्त। वाह 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 वाह। वाह। क्या रदीफ है, बस। क्या रदीफ है, यूनिक माशाअल्लाह। दरख्त अब बाअसर हुआ है तो बरसाए सर पे संग, वाह, बासमर हुआ है तो बरसाए सर पे संग, संग अब बासमर हुआ है तो बरसाए सर पे संग, साया ही दे रहा था वो आराम का दरख्त। वाह वाह। रक्सां था जिन लबों पे दुआओं के आबशार, रक्सां थे जिन लबों पे दुआओं के आबशार, वाह अब उन लबों पे झूमे है दुश्नाम का दरख्त। वाह 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 वाह। क्या कहना। कुछ काम धाम देखो करो तर्क काहिली, कुछ काम धाम देखो करो तर्क काहिली, गिर जाएगा ये गर्दशे अय्याम का दरख्त। वाह 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 बहुत खूब। वाह। अगले तारीफ करता नहीं मैं शायरी अवार्ड के लिए, करता ही मैं शायरी अवार्ड के लिए, मुझ पर मेरा ये इश्क है नाम का दरख्त। वाह वाह ये वो खूब खूब। शेर अर्ज है कि ईमान मुस्लिमीन है, ईमान मुस्लिमीन है महदी के दौर में, ईमान मुस्लिमीन महदी के दौर में, फैलेगा सब जहान में इस्लाम का दरख्त। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत खूब। वाहिद खुदा की रहमतो रहमत नसीब हो,
واحد خدا کی رحمت و الفت نصیب ہو، روشن ہو نور صدق سے ہر شام کا درخت. عرض کرتا ہوں ساقی کی مہر آج منور عطا ہوئی، ساقی کی مہر آج منور عطا ہوئی، آنکھوں کے دشت میں ہے اگا جام کا درخت. جام کا درخت. واہ واہ، بہت اچھا کیا درخت ہوگا. ایک غزل اور پیش کر دیں. ارشاد. شکریہ آپ کا. ہر امیر تنہا اور ہر غریب تنہا ہے، ہر امیر تنہا اور ہر غریب تنہا ہے، ایک شخص اٹھائے صلیب تنہا ہے. کسی کے غم میں نہیں ہے شریک اب کوئی، کسی کے غم میں نہیں ہے شریک اب کوئی، ہر مریض تنہا اور ہر طبیب تنہا ہے. بتا رہا ہے زمانے کو ہر تماشائی، بتا رہا ہے زمانے کو ہر تماشائی، کہ اپنی جنگ میں لڑتا ادیب تنہا ہے. کسے بتائیں رفاقت ہے، کسے بتائیں رفت ہے کیا رقابت ہے، کسے بتائیں رفاقت ہے کیا رقابت ہے، رفیق تنہا ہے گھر میں رقیب تنہا ہے. یہی ثبوت ہے یارو کہ ہم بھی ہیں یکتا، یہی ثبوت ہے یارو کہ ہم بھی ہیں یکتا، جہان بھر میں ہمارا حبیب تنہا ہے. شکریہ. اور مطلب کرتا ہوں زبان والے منور ہزار ہیں لیکن، زبان والے منور ہزار ہیں لیکن، اس سرائے میں تجھ سا نقیب تنہا ہے. ہر امیر تنہا اور غریب تنہا ہے، ہر ایک شخص اٹھائے سلیم تنہا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت اعلیٰ انتخاب. ماشاء اللہ جی. اب ہمارے مہمانان خصوصی کی باری ہے. ماشاء اللہ بہت اچھا جا رہا ہے مشاعرہ، بہت اچھا کلام سننے کو مل رہا ہے. بہت معیاری مشاعرہ. بہت اب میں درخواست کروں گا ہمارے محترم ڈاکٹر پروفیسر عبدالکریم خالد صاحب، جو یہ کوئی محتاج نہیں ہے تعارف کے، آپ کو پتہ ہے وہ نقاد، صحافی، لکھاری اور ادب سے بہت ان کی واقفیت ہے، اور انہوں نے بہت کام کی ہے، ادب کی بہت خدمت کی ہے. تو میں یہ ان کا بڑا پن ہے کہ ہمارے مشاعرے میں تشریف لے آتے ہیں، اور ہمارے مشاعرے کا معیار بھی کچھ بلند ہو جاتا ہے ان شخصیات سے، اور ہمیں بھی کچھ تائید مل جاتی ہے. نہیں تو ہم تو بڑے نکمے لوگ ہیں. تو میں عرض کروں گا محترم ڈاکٹر پروفیسر صاحب کی خدمت میں آئیں، ہم اپنا کلام پیش کریں. نکمے ہر وقت کام ہی لگے رہتے ہیں. یہ بہت شکریہ رانا صاحب. اس تمہید کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. بہرحال آپ کی محبت ہے. میں صاحب صدارت کی اجازت سے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ارشاد جناب. ویلکم. گزر گئی ہے ساعت نگار جاں مگر ابھی، گزر گئی ہے ساعت نگار جاں مگر ابھی، دیار دل میں جاگتی ہے خوشبوئے سحرگہی. گزر گئی ہے ساعت نگار جاں مگر ابھی، دیار دل میں جاگتی ہے خوشبوئے سحرگہی. اور سر ورق تو خوب ہے میری کتاب شوق کا، سر ورق تو خوب ہے میری کتاب شوق کا،
حدیث سے دل دروں بکف غم حیات دھر گئی، حدیث سے دل دروں بکف سرے غم حیات دھر گئی۔ اور قدسی صاحب یہ شعر دیکھیے، جناب علی عجیب بات یہ ہوئی کہ اہل فن کے روبرو، عجیب بات یہ ہوئی کہ اہل فن کے روبرو، غزل وہی سنی گئی جو تیرے حسن پر کہی۔ عجیب بات یہ ہوئی، عجیب بات یہ ہوئی کہ اہل فن کے روبرو، غزل وہی سنی گئی جو تیرے حسن پر کہی، اور نگاہ میں سما گیا وہ چہرہ جمیل یوں، نگاہ میں سما گیا وہ چہرہ جمیل یوں، وہی نظر میں ہے میرے جہاں جہاں نظر گئی، وہی نظر میں ہے میرے جہاں جہاں نظر گئی، اور کہیں اور قریب ہی کہیں سنائی دے رہی ہیں دھڑکنیں، قریب ہی کہیں سنائی دے رہی ہیں دھڑکنیں، کہاں بھلائے بھولتی ہے جو گھڑی سنور گئی، کہاں بھلائے بھولتی ہے جو گھڑی سنور گئی، اور تیری کرم نوازیوں پہ دل تو خوں ہوا مگر، تیری کرم نوازیوں پہ دل تو خوں ہوا مگر، یہ چشم دل نواز بھی میرے لہو سے بھر گئی، یہ چشم دل نواز بھی میرے لہو سے بھر گئی، اور ہتھیلیوں پہ سر سجانا ریت ہے حسین کی، ہتھیلیوں پہ سر سجانا ریت ہے حسین کی، طبیعت گداز بھی اسی مزاج پر گئی، ہتھیلیوں پہ سر سجانا ریت ہے حسین کی، طبیعت گداز بھی اسی مزاج پر گئی، گزر گئی ہے ساعت نگار جاں مگر ابھی دیار دل میں جاگتی ہے خوشبوئے سحر گہی۔ اس غزل میں ذرا یہ اہتمام ہے کہ چند اشعار میں یہ غیر مرذف ہو جاتی ہے اور قافیتین کا استعمال ہوا ہے۔ بہرحال یہ اساتذہ تشریف رکھتے ہیں، یہ پاس کریں گے تو یہ پاس ہوگی، پاس ہے پہلے سے ہی۔ ایک مزید ہو جائے غزل جی اچھا۔ خوش گمان نہ ہو میاں ذرا بھی خوش گمان نہ ہو، خوش گمان نہ ہو میاں ذرا بھی خوش گمان نہ ہو، جو کیا ہے زندگی میں دیکھ رائے گاہ نہ ہو، خوش گمان نہ ہو میاں دیکھ خوش گمان نہ ہو، جو کیا ہے زندگی میں دیکھ رائے گاہ نہ ہو، اور اس طرح گزار اس حیات مستعار کو، اس طرح گزار اس حیات مستعار کو، دور دور تک تیرے وجود کا نشانہ ہو، گزار اس حیات مستعار کو، دور دور تک تیرے وجود کا نشانہ ہو، اور شاخ پر کھلے ہوئے ہیں پھول رنگ رنگ کے، شاخ پر کھلے ہوئے ہیں پھول رنگ رنگ کے، احتیاط کر کہیں قریب ہی خزانہ ہو، شاخ پر کھلے ہوئے ہیں پھول رنگ رنگ کے، احتیاط کر کہیں قریب ہی خزانہ ہو، اور شخصیہ اگر لکھوں قدسی صاحب، شخصیہ اگر لکھوں
تو تیرے خد و خال میں تقسیہ اگر لکھوں تو تیرے خد و خال میں زیور خصال ہو جبیں پہ کہکشاں نہ ہو زیور خصال ہو جبیں پہ کہکشاں نہ ہو اور بزم حسن خوش جمال نعرہ فلک شگاف بزم حسن خوش جمال نعرہ فلک شگاف پاؤں میں زمین رہے تو سر پہ آسمان نہ ہو بزم حسن خوش جمال نعرہ فلک شگاف پاؤں میں زمین رہے تو سر پہ آسمان نہ ہو اور جس طرح گلاب کھل کے خوشبوئیں بکھیر دے جس طرح گلاب کھل کے خوشبوئیں بکھیر دے بھید دل کا دوسروں سے یوں کبھی بیان نہ ہو جس طرح گلاب کھل کے خوشبوئیں بکھیر دے بھید دل کا دوسروں سے یوں کبھی بیان نہ ہو قضا یہ سجدہ خروش دل میرے خدا ہو قضا یہ سجدہ خروش دل میرے خدا تو اگر نہ ساتھ ہو نگاہ مہربان نہ ہو وہ قضا یہ سجدہ خروش دل میرے خدا تو اگر نہ ساتھ ہو نگاہ مہربان نہ ہو نگاہ مہربان نہ ہو اور کس نے لکھ دیے سرے جبیں نقوش رفتگاں کس نے لکھ دیے سرے جبیں نقوش رفتگاں شہر دل میں اب کوئی بھی شخص رفتگاں نہ ہو کس نے لکھ دیے کس نے لکھ دیے سرے جبیں نقوش رفتگاں شہر دل میں اب کوئی بھی شخص رفتگاں نہ ہو آپ نے غزل کہی ہے خاص ذوق و شوق سے آپ نے غزل کہی ہے خاص ذوق و شوق سے محفل سخن میں کوئی آپ سا بیان نہ ہو محفل سخن میں کوئی آپ سا بیان نہ ہو آپ سا بیان اور خوش گمان نہ ہو میاں ذرا بھی خوش گمان نہ ہو خوش گمان نہ ہو میاں ذرا بھی خوش گمان نہ ہو تو کیا ہے زندگی میں دیکھ رائے گا نہ ہو ماشاء چلیے آپ بدگمان نہ ہو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب میں کسی بھی تمہید کے بغیر محترم پروفیسر مبارک احمد عابد صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آئیں اپنے کلام سے نوازیں. ایک غزل تحت اللفظ پیش ہے. جناب صدر اگر آپ کی اجازت مرحمت فرمائیں تو غزل پیش کر دوں. جی جناب ارشاد. تمام عمر یہی ایک کام کرتے رہے. ایک کام کرتے رہے کہ ہم نے جو بھی لکھا تیرے نام کرتے رہے. کام کرتے رہے کہ ہم نے جو بھی لکھا اس کے نام کرتے رہے. یہی ایک کام کرتے رہے کہ ہم نے جو بھی لکھا اس کے نام کرتے رہے. اور کیا ہے وہ جن درخت راستے میں دی پناہ ہمیں, وہ جن درختوں نے راستے میں دی پناہ ہمیں,
हम उनके सायों का भी एहतराम करते रहे। वो जिन दरख्तों ने रास्ते में दी पनाह हमें, हम उनके सायों का भी एहतराम करते रहे। शेर किया है कि कहाँ दोस्त मिलेंगे तुझको, कहाँ दोस्त हमसे दीवाने, जो तेरे नक्शे कदम से सलाम करते रहे। तुझको दोस्त हमसे दीवाने, जो तेरे नक्शे कदम से कलाम करते रहे। अना के अपनी ही तस्वीर सामने रखकर, अना के अपनी ही तस्वीर सामने रखकर वो बार बार उसे ही सलाम करते रहे। वो बार बार उसे ही सलाम करते रहे। वो वहाँ मट्टी में खुद रो गुलाब उगते हैं, वहाँ की मट्टी में खुद रो गुलाब उगते हैं। वो खुश खराम जहाँ पर खराम करते रहे। और कुछ हयात इंसान में कुछ ऐसे दिन भी हैं आए हयात इंसान में कि जब सुबह के उजाले भी शाम करते रहे। कुछ ऐसे दिन भी हैं आए हयात इंसान में कि जब सुबह के उजाले भी शाम करते रहे। और गुलाब रुत की कुछ ऐसी बेखुदी आबिद, गुलाब रुत की कुछ ऐसी बेखुदी आबिद कि हम गुलाबों से लबरेज जाम करते रहे। ऐसी आबिद कि हम गुलाबों से लबरेज जाम। और एक मुख्तसर तरन्नुम से पेश करता हूँ। जी इरशाद। हाँ जी, गजल पेशे खिदमत है। प्यार की छोटी छोटी बातें कितनी पुरतासीर, प्यार की छोटी छोटी बातें कैसी पुरतासीर। जैसे मीर की गजलें, जैसे वारिस शाह की हीर, प्यार की छोटी छोटी बातें कितनी पुरतासीर। जैसे मीर की गजलें, जैसे वारिस शाह की हीर। और किसके मन का रांझा देखूं, किसके मन की हीर, किसके मन का रांझा देखूं, किसके मन की हीर। हर एक मन के अंदर लागी एक सुंदर तस्वीर, एक सुंदर तस्वीर। और दफनाऊं किस बन में जाकर ताबूत, दफनाऊं किस बन में जाकर सपनों के ताबूत। बस्ती बस्ती ढूंढ चुका मैं ताबीर, बस्ती बस्ती ढूंढ चुका मैं ख्वाबों की ताबीर। और मुझसे यारो क्या पूछो हो मेरे मन की बात। और मुझसे यारो क्या पूछो हो मेरे मन की बात। मेरा मन तो कब से हुआ है प्रीतम की जागी। कब से हुआ है प्रीतम की जागी। और मांग सके
मांग उसी से शीश झुका कर भीख, और मांग सके तो मांग उसी से शीश झुका कर भीख। आबिद तू है जिसके द्वारे बैठा एक फकीर। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। एक फकीर, और प्यार की छोटी छोटी बातें कितनी पुरतासीर। जैसे मीर की गजलें, जैसे वारिस शाह की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह जी। अब मैं दावते कलाम दूंगा मोहतरम जनाब अब्दुल करीम कुर्सी साहब की खिदमत में कि कुछ सुनाएं जरूर। डॉक्टर सखार साहब हैं, डॉक्टर करीम साहब हैं, अबर साहब, ऐसे सारे कम कम इकट्ठे होते हैं। गजल पेश करता हूँ कि एक ताला वारदात बड़ी देर जाग कर। वाह वाह, एक ताला वारदात बड़ी देर जाग कर, लिखी गजल है रात बड़ी देर जाग कर। वाह वाह वाह, बड़ी देर जाग कर। एक ताला वारदात बड़ी देर जाग कर, लिखी गजल है रात बड़ी देर जाग कर। आसान नहीं है काफिया पैमाई का सबर, आसान नहीं है काफिया पैमाई का सबर। बनती अगर है बात बड़ी देर जाकर। कमजोर हैं निहत्ते अकेले सही मगर, कमजोर हैं निहत्ते अकेले सही मगर जालिम को देंगे मात बड़ी देर जाकर। नींदें शहीद होंगी तो तब जाके आएगी। नींदें शहीद होंगी तो तब जाके आएगी। हर्फों की ये बारात बड़ी देर एक शुभ घड़ी। डॉक्टर साहब करीम खान साहब जी कि एक शुभ घड़ी में करते हैं आपस में बातचीत। एक शुभ घड़ी में करते हैं आपस में बातचीत। कागज कलम दवात बड़ी देर जाकर। क्या बात। एक शुभ घड़ी में करते हैं आपस में बातचीत। क्या बात, कागज कलम दवात बड़ी देर जाकर। क्या नक्शा खींचा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और रंगीन करता रहता हूँ ताला ब्याज के। रंगीन करता रहता हूँ ताजा ब्याज के। सब कोरे कागजात बड़ी देर जाकर। क्या बात, सुभान अल्लाह। मकता है कि पेशे हजूरे सुबह जो कुर्सी में कर सकूं। पेशे हजूरे सुबह जो कुर्सी में कर सकूं। लिखता हूँ अर्ज़दाश्त बड़ी देर। एक और गजल है अरशाद कि जब हमने मंजिलों का इरादा पहन लिया। जब हमने मंजिलों का
ارادہ پہن لیا پھر پاؤں نے بھی شوق سے رستہ پہن لیا واہ 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 جب ہم نے منزلوں کا ارادہ پہن لیا پھر پاؤں نے بھی شوق سے رستہ پہن لیا سورج پہن لیا تو کبھی دھوپ اوڑھ لی سورج پہن لیا تو کبھی دھوپ اوڑھ لی موسم کے ڈر سے جسم نے کیا کیا پہن لیا موسم کے ڈر سے جسم نے کیا کیا پہن لیا اور اخبار کو شکور صاحب اخبار کو لپیٹ کے راتوں کو سو گئے اخبار کو لپیٹ کے راتوں کو سو گئے اور صبح خبر کو تازہ بتازہ پہن لیا اخبار کو لپیٹ کے راتوں کو سو گئے خبر کو تازہ بتازہ پہن لیا میں نے جو دوستی میں چھپی دیکھ لی ریا میں نے جو دوستی میں چھپی دیکھ لی ریا چہرے پہ اس نے دوسرا چہرہ پہن لیا دوسرا چہرہ پہن لیا ہم نے لباس فکر کا اب صاحب ہم نے لباس فکر کا بستر بچھا لیا ہم نے لباس فکر کا بستر بچھا لیا غالب کا شعر میر کا مصرع پہن لیا ہم نے لباس فکر کا بستر بچھا لیا غالب کا شعر میر کا مصرع پہن لیا کیا بات سبحان اللہ واہ قدسی صاحب آپ نے 2023 کی غزل کہی ہے تن ڈھانپنے کو بھیک جو مانگی نہ مل سکی تن ڈھانپنے کو بھیک جو مانگی نہ مل سکی اور ہم نے خوش دلی سے اندھیرا پہن لیا اور ہم نے خوش دلی سے اندھیرا پہن لیا اور خود کو کسی بھی حال میں اریاں نہ کر سکے خود کو کسی بھی حال میں اریاں نہ کر سکے تنگ آ کے ہم نے بھوک سے قرضہ پہن لیا تنگ آ کے ہم نے بھوک سے قرضہ پہن لیا دیکھا جو بے لباس امیروں کا ایک ہجوم اللہ اکبر دیکھا جو بے لباس امیروں کا ایک ہجوم سہنے ہوئے فقیر نے کاسا پہن لیا دیکھا جو بے لباس امیروں کا ایک ہجوم سہنے ہوئے فقیر نے کاسا پہن لیا آخری شعر صاحب صدر کہ زیر و زبر جو لفظ کی جولی سے گر پڑے زیر و زبر جو لفظ کی
जोड़ी से गिर पड़े, वाह, फिर यूं हुआ कि हर्फ ने नुक्ता पहन लिया। वाह 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 जेरो वाह जेरो जबर जो लफ्ज की जोड़ी से गिर पड़े, फिर यूं हुआ कि हर्फ ने नुक्ता पहन लिया। मकता है कि हाजत रही न कुछ सी किसी भी तबीब की, हाजत रही न कुछ सी किसी भी तबीब की, जख्मी बदन पे हमने मसीहा पहन लिया। मंदिरों का इरादा पहन लिया, फिर पाँव में शौक से रास्ता पहन लिया। माशाल्लाह 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 जी। अब मैं दावत कलाम दूंगा मोहतरम इज्जत माब सर इफ्तिखार अहमद अयाज साहब को कि आए हमारे मशायरे के मतलब भी कुछ फरमाएं। कोई कमी बेशी जो हो गई हो तो आइंदा के लिए हम उसकी दोस्ती कर लेंगे और कुछ वाज़ व नसीहत भी कर दें हमें, ताकि हमारे लिए मुफीद हो। डॉक्टर साहब बड़ी देर बाद काबू आए ने। हाँ जी, बड़ी देर बाद। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही नदामत से सरशार हूँ, बिल्कुल इस अहल नहीं हूँ, काबिल नहीं हूँ कि आप लोगों की मौजूदगी में ज़ुबान खोल सकूं। एक ऐसी प्यारी और ऐसी अजीम महफिल है जिसमें रंगा बरंग की जमीलो हसीन कंदीलें जमा हुई हैं, और खुद ही अपने तस्वर में देख लें, जहाँ पे रंगो रंग के फूल हों, रंगो रंग की कंदीलें हों, तो वहाँ क्या समा होगा। और इस नज़ारे का और ये जो आज हमने लुत्फ़ उठाया है, न सिर्फ लुत्फ़ उठाया है बल्कि हमारी जो बसीरत है, हमारी जो रूहानियत है, उसको भी एक नई जिंदगी मिली है, और जो जिंदगी थी उसमें एक खूबसूरती पैदा हुई है आज के कलाम सुनने से। और इस सारी काविश का जो सेहरा है वो हमारे नहायत ही मोहतरम, नहायत ही प्यारे राना अब्दुल रज़ाक साहब के सर पर है। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप जो कंदीलें हैं, आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कायम व दायम रखे जहाँ जहाँ भी आप पर हैं, और आपकी जो रोशनियां हैं वो आपके माहौल में ही नहीं बल्कि हर तरफ फैलती चली जाएं। फिर आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जो मंजूम कलाम है, शेर व शायरी है, वो बेशक अपने जज्बात के इजहार का एक हसीन और जमील ज़रिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत वदियत की है, लेकिन इसके साथ दो चीज़ें जो हैं वो हम पर लाजिम हैं। एक ये है कि हम माशरे की अक्कासी करते रहें, और उसके साथ माशरे की हम इस्लाह भी करते रहें। ये दोनों हमारे फ़राइज़ में शामिल है। अक्कासी के लिए ज़रूरी है कि इंसान का दिल और ज़हन साफ शफाफ हो, क्योंकि जब ज़हन और दिल साफ शफाफ नहीं होगा तो वो अक्कासी जो है वो हकीकत पर मबनी नहीं होगी। तो ये लाजिम है, और ये जो दिल और ज़हन का शफाफ होना और साफ होना है वो सिर्फ रूहानियत से हो सकता है। और असल में जो मंजूम कलाम, जो शेर व शायरी है, वो वही होती है कि नुज़ूल में
اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ہاتھ ہو. بنی بنائی شاعری اور بنے بنائے شاعر تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہیں، لیکن ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. لیکن آج کی محفل میں جو شاعر شامل تھے اور جو ہمارے سامنے ہیں، میری نظروں کے سامنے ہیں، ان کا ایک خاص رتبہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو صلاحیت دی ہے کلام کی، شعر و شاعری کی، اس کا ایک خاص مقصد ہے کہ وہ انسانیت کی، معاشرے کی، قوموں کی اصلاح میں بھی شامل ہوں. اور ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی شاعری میں ایک بصیرت افروز پہلو ہے. آپ ایسی ایسی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں جو باقی کی دنیا نہیں دیکھ سکتی، ان کی نظر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اور آپ کی پھر جو نظر ہے وہ یہیں تک محدود نہیں رہتی، بلکہ بہت آگے تک جاتی ہے. جیسے خالد صاحب ابھی قدسی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا کلام 2022 کا نہیں ہے، آپ کا کلام 2030 کا ہے. یعنی اس قدر آگے بصیرت کا پہنچنا، خیالات کا پہنچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور تائید کے بغیر ممکن نہیں ہے. بہرحال یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کوئی لمبی بات کی جائے. یہ چند ایک باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں جو گوش گزار کر دی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے کلام کی جو روشنی ہے وہ دنیا کے کناروں تک پہنچتی رہے، اور ہم ایک ایسا ماحول اور معاشرہ پیش کر سکیں جو صحیح اسلامی معاشرہ ہے، جس میں محبت بھی ہے، اخوت بھی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص جو فضل اور رحمت ہے وہ بھی شامل ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے ساتھ ہو. اپنے رانا صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جو بھی تعاون ان کو چاہیے ہو ہمیشہ وہ حاضر ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کلام میں برکت دیتا چلا جائے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ ہم بہت مثبت اور پیارے نتائج ہم دیکھیں ظاہر ہوتے ہوئے. اللہ حافظ ناصر، آپ سب کا اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی، خاکسار بھی سب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آپ سب کے لیے دعا بھی کرتا ہے. اور آج کا جو ہمارا یہ مشاعرہ تھا ایک تاریخی حقیقت کا رنگ اختیار کر گیا ہے، اور آپ کی تشریف آوری سے میں کوشش کیا کرتا ہوں کہ یہ سب کلام لکھے جائیں، اور قندیل ادب میں بھی میں دیتا رہتا ہوں، ان کو محفوظ بھی کرتا ہوں. تو میرے لیے بھی دعا کریں، میری ٹیم کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایسی ادب کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا رہے. آمین. خدا حافظ جی، سب کو سلام. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی خدا حافظ.